हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। अज की इस वीडियो के विच आपां पंजाब पुलिस कांस्टेबल के पेपर के संबंध के विच गलबात करांगे। पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है इस मुद्दे के उत्ते आपां गलबात करांगे। इसका मुद्दा की है ये सारा कुछ समझांगे। जो भी इसके पॉइंट ने आपां इस वीडियो के विच लैके आए हैं तो की होना चाहिए सी की नहीं होना चाहिए सी, सब कुछ आपां इस वीडियो के विच समझांगे। तो देखो, पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जिहड़ा पेपर है इसका मुद्दा की है। मुद्दा हैगा पेपर सिलेबस तो बाहर आना, पेपर उम्मीद तो भी बाहर आना। पर जदों पेपर ही उम्मीद तो बाहर आ जाए तो फिर उम्मीद भी बहुता चिर नहीं रहिंदी, उम्मीद चकनाचूर हो जाती है। जदों उम्मीद ही टुट जाए तो फिर सुपने ते सब कुछ टुट ही जाता है। देखो किन्ने ही कैंडीडेट ने ਜਿਹੜੇ इस उम्मीद के उत्ते खड़े सी कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्लीयर करके अपनी जिंदगी नूं सैट करना है, लाइफ नूं सैट करना है। बाहर जाण तो जिहड़ा आपां बरज रहे हैं कि पंजाब की नौजवानी नूं बाहर नहीं जाना चाहिए, तो यह पेपर ही इस तरह का जदों आ जाए फिर नौजवानी भी की करे। तो ये सारे मुद्दे आपां इस वीडियो के विच लैके आए हैं। सब कुछ एक एक करके समझांगे। वीडियो नूं कंप्लीट जरूर देखियो तो इस मुद्दे नूं अपने सारे ही दोस्तों तक जरूर पुजदा कर दिओ। सारे उम्मीदवारों नूं, सारे दोस्तों नूं इकट्ठे होने की जरूरत है। तो पेपर देखो, कैंडीडेटां दे स्टूडेंटां दे नाल जदों गलबात हुंदी सी, कमेंट करदे सी कि सर असीं कांस्टेबल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सर बाहर जाना सीगा पर असीं सोचिया कि पंजाब दे विच रह के जॉब करांगे, पंजाब पुलिस की वर्दी पा के काम करना है, जनून सीगा एक। पर जदों इस तरह के पेपर दे विच आपां नूं ये चीज़ां देखण नूं मिलदियां ने, ठीक है, इस तरह जां आपां कह दईए कि तैयारी जो मान लो आपां ने सब कुछ छड्ड के तैयारी की हुंदी है, उस तैयारी कीते हुए सिलेबस के विचों भी पेपर ना आवे तो सारे सुपने एकदम टुटदे ने। एकदम टुटिया होया सुपना बहुत पिछे लै जांदा है सानूं। जदों उम्मीदवारों के, कैंडीडेटां के, दोस्तों के सारिਆਂ ਦੇ मैसेज आउंदे सी सर असीं तैयारी कर रहे हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल की। रात नूं ना जदों कमेंट आउंदा है तो आपां नूं टाइम भी शो हुंदा है कि किन्ने बजे कोई कैंडीडेट पढ़ रहा है। ये सारे स्टैटिक्स यूट्यूबरां नूं शो हुंदे ने। शो हुंदे सी कि रात नूं 1-1 बजे कैंडीडेट पढ़ रहे हुंदे सी, वीडियोज़ देख रहे हुंदे सी, कमेंट रात नूं 1-1 बजे आउंदे सी उन्हां दे कि सर साडी आखिरी उम्मीद है कांस्टेबल का पेपर, ये पेपर देना असीं ने, नहीं सानूं बाहर जाना पवेगा, बाहर जाके असीं खुश नहीं हाँ, वो अक ਚੱਬਣ ਦੇ बराबर है जेकर असीं बाहर चले जाइए। पर असीं पेपर दे के पंजाब दे विच ही काम करना चाहुंदे हां। पर जदों उही कैंडीडेटां दा, उही उम्मीदवारां दे मैसेज आउंदे ने सर पेपर देण गए सीगे, पेपर ही नहीं समझ आया सानूं की पाया होया सी उस दे विच, पेपर ही इदां दा सीगा, असीं पेपर देख के बिल्कुल टुट चुके हां, तां हुण की बनना चाहिदा हैगा। एक आपां एक पासे तो जिवें कह रहे हैं कि पंजाब के नौजवान बाहर नहीं जाने चाहिए, पंजाब दे विच रह के ही काम करने चाहिए ने, ठीक है। पर जदों उन्हां तो आखिरी उम्मीदां ही खो लईआं जाण तां फिर वो करन भी तां की करना। इत्थे रह के भुखे मरन दे नालों बाहर जाना भी चंगा लगदा है। तां आपां मुद्दे समझदे हां इस दे विच की होना चाहिए सी की नहीं होना चाहिए सीगा। सानूं उम्मीद है कि मानयोग मुख मंत्री भगवंत मान जी तो। तां देखो, जो आपां कहने कि पेपरां दे विच, सिलेबसां दे विच जो गलतियां हुंदियां रहीआं ने, पहलां भी बहुत हुंदियां ने, ते वो सैट भी हो जांदियां ने, गलतियां ठीक भी हो जांदियां ने। जदों मानयोग मुख मंत्री साहबान दे वल्लों सिलेबस जारी किया गया सीगा पंजाबी क्वालीफाइंग पेपर का, जां आपां कह सकते हैं डिपार्टमेंट के वल्लों PSSB ने जदों सिलेबस जारी किया सी, उस दे विच की सीगा कि पंजाबी का सिलेबस ही नहीं सीगा जिहड़ा मेन पेपर हुंदा उस दे विच। तां जदों आपां ने इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद की तां मुख मंत्री साहबान नाल गलबात की तां यह मुद्दा भी अपना हल होया सीगा। ते उस तो 1-2 दिनां दे विच ही आपां नूं इस दा हल सीगा जिहड़ा हो गया सी, ते मुद्दा सॉल्व हो गया सी। ते पेपर PSSB का इन्ने ही वधिया तरीके दे नाल पेपर बनते आए ने जिन्ना कि आपां नूं उम्मीद भी नहीं सीगी। ते हुण जिहड़ा पंजाब पुलिस का पेपर हैगा कांस्टेबल का, उस दे विच भी इदां ही गलती हैगी जिहड़ी हुई है। उसका भी आपां कह सकते हैं कि सिलेबस तो ही गलती हुई है ते जां फिर कुछ होर गलती है। वो सारा कुछ पहलां तो आपां समझते हैं। जिहड़ा पेपर का लैवल हैगा, देखो पहलां पेपर के लैवल तो ही आपां गल स्टार्ट करते हैं कि जिहड़ा पेपर का लैवल है, सब तो पहलां आपां जेकर इस भर्ती की गल करिए, ये भर्ती सीगी जिहड़ी +2 लैवल की भर्ती है,
ठीक है जी। 12वीं करन तो बाद कोई भी कैंਡੀਡੇਟ है तो इस पेपर के लिए अपलाई कर सकता है। तो जदों तुसी पेपर तुहाडे लिए भी आएगा, तुहाडे कोल पेपर आएगा, तो तुसी उस पेपर नूं देख के नहीं कह सकते कि यह पेपर +2 वाले कैंਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ वास्ते बने, +2 तो ਜਿਹੜੇ पास आउट ने कि उन्हां दे वास्ते यह पेपर बने। पेपर यह SSC के लैवल का पेपर है जिहड़ा बन रहेगा। तुसी शिफ्टां दे विच देख सकते हो, कैंਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ रिव्यू देख सकते हो। ये पेपर SSC का तुसी कह सकते हो कि सीधा तुहानू SSC का पेपर ही चक के दे दिता, उस दे नाल बस एक क्वालीफाइंग पेपर ऐड किया है। वो भी जो 5वीं 8वीं क्लास का कैंਡੀਡੇਟ होएगा ना बच्चा, वो भी उस पेपर का जवाब दे सकता है जिहड़ा क्वालीफाइंग पेपर उस दे नाल अटैच किया है। ठीक है, तो देखो सब तो पहली गल है कि जी वो पेपर के लैवल की है। पेपर जिहड़ा भर्ती हैगी उस दे लैवल का होना चाहिए सीगा, +2 लैवल की यह भर्ती है तो पेपर भी इस लैवल का ही होना चाहिए सीगा। ठीक है, तो दूजी गल जिहड़ा सिलेबस है, जे आपां सिलेबस की गल करिए तो इत्थे की सीगा जिहड़ा सिलेबस हैगा, तो सब तो पहला आपां थोड़ा सिलेबस के वल झाती मार लैंदे आ। देखो जिहड़ा पंजाब पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस सीगा उत्थे जनरल अवेयरनैस का एक पार्ट हैगा 35 नंबर का। ठीक है जी, इत्थे की है 35 नंबर का सीधा ही जनरल अवेयरनैस का पार्ट बना दिता है। तो इस दे विच कुछ भी स्पैशल इत्थे असल दे विच की होना चाहिए सीगा कि पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर का एक इत्थे पार्ट ऐड किया होना चाहिए सीगा। उस दे विच सीधा 20 नंबर 18 नंबर 20 नंबर जिन्ना भी हुंदा पंजाबी नूं दिता होना चाहिए सीगा कि स्पैशल पंजाबी तुहानूं 20 नंबर की आएगी पेपर दे विच। बाकी जो देखो अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 20 नंबर का है। ठीक है, मैंटल एबिलिटी, बाकी सारे सबजैक्टां नूं इत्थे मतलब कि इन्हां नूं नंबर दिते हुए नेगे। ठीक है, कि किन्ने नंबर का किहड़ा सबजैक्ट हैगा रहन वाला है। तो इत्थे जनरल अवेयरनैस का जिहड़ा पार्ट हैगा 35 नंबर का। ठीक है, 35 नंबर का बन चुका है। तो इस दे विच्चों होना चाहिए सीगा कि पंजाब जीके नूं अलग तो हुंदा कि पंजाब के क्वेश्चन उस दे विच पुछे जाते, जेकर पंजाब का 20 नंबर का 18 नंबर का पार्ट ऐड किया होंदा इत्थे। आ 35 नंबर के विचों ही पंजाब जीके हैगी जिहड़ी पुछी जानी है। तो इत्थों होना चाहिए सीगा कि इस दे विचों यह चाहे तो 15 ते 20 का इत्थे इन्हां नूं 2 टुकड़े कर लेंदे, 15 दे विच बाकी चीज़ां जिहड़ियां अपना करंट अफेयर हो गई, ठीक है, ਜਾਂ पॉलिटी हो गई, ये सारिया चीज़ां वो 15 नंबर के पा देनियां चाहिए सी। बाकी के जिहड़े 20 नंबर बचते हैं वो सिर्फ पंजाब जीके हिस्टरी कल्चर पंजाब का ही सारा कुछ होना चाहिए सी। गुरुआं दे नाल लिटरेचर, संतां दे नाल लिटरेचर, ठीक है, कुछ भी ये चीज़ां नहीं है जो पंजाब का साहित्य हैगा वो इस दे विच होना चाहिए सीगा। हुण पेपर दे विच की हो रहेगा आपां ये समझते हैं। तो देखो जिहड़े आह 35 नंबर का पार्ट हैगा पेपर दे विच, ठीक है, उस दे विच इत्थे देखण नूं मिल रहेगा कि जो भी क्वेश्चन देंगे, पहली गल तो जी करंट अफेयर का इत्थे इन्होंने मैंशन किया है। करंट अफेयर होंदी है कि जोड़े करंट मुद्दे नेगे 5-6 महीनों के आस पास की गल है। ठीक है, आ करंट अफेयर का जोड़ा सैक्शन हैगा इत्थे आ 35 नंबरों के विचों लगभग 12-13 नंबर का आ सिर्फ इन्ना क ही आ रहेगा 12-13 नंबर का। बाकी जिहड़ियां चीज़ां ने उन्होंने आ 35 नंबरों के विचों किन्ने नंबर दिते जी तुसीं ने। ठीक है, तो इत्थे ये चीज़ दी एक कह सकते हैं कि वंड होनी चाहिए सी, सही वंड होनी चाहिए सी कि किस टॉपिक के विचों कितना क्वेश्चन तुहानूं पूछे जाएंगे। फिर करंट अफेयर के उत्ते भी आपां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट अफेयर के उत्ते प्रॉब्लम की है कि पेपर के विच या तो तुसीं ईयर मैंशन कर दो कि असीं 2020 तो लैके अज तक 2023 तक के क्वेश्चन पुछांगे। ठीक है, या तो इदां भी होवे ते सिर्फ करंट अफेयर के विचों ही पेपर बन रहा है ज़्यादातर। तो पंजाब जीके हुण देखो पंजाब जीके की गल करिए 2 तो 3 क्वेश्चन पंजाब जीके दे विचों पूछे जा रहे हैं। पंजाब जीके पंजाब का पेपर होवे ते पंजाब जीके दे सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन देखने को मिलन। पंजाब गुरुआं दे नाल रिलेटेड आपां कह सकते हैं कि क्वेश्चन होने चाहिए सीगे। जेकर इत्थों ही पार्ट बनया हुंदा पंजाब जीके का तां किसी भी एजेंसी का आपां कह सकते हैं कि मतलब कि इदा दम नहीं सीगा कि कोई अलग कर सकता इसनूं। पंजाब के पेपरों के विच पंजाब का लिटरेचर पूछा जाना चाहिए। ठीक है, जिमें कि SSC के जोड़े कैंਡੀਡੇਟ ने या होर कोई भी सूबे के कैंਡੀਡੇਟ तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इहो चीज़ ने तो वख करना सी पंजाब के कैंਡੀਡੇਟਾਂ नालों कि पंजाब की जीके आ रही है पंजाब के पेपर के विच। होर तुसीं किसी भी सूबे के चले जाओ तुहानूं जीके देखने को मिलेगी। इत्थों तक कि जो जे तुसीं हरियाणे के विच, ठीक है, टीचिंग का हरियाणे के विच टैट का पेपर भी देन जाते हो ना तो तुहानूं उस दे विच भी हरियाणा की जीके देखने को मिलेगी। पर पंजाब के जोड़े अपने टीचिंग दे विच तां तुहानूं नहीं, उस दे विच पार्ट ही नहीं हैगा।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਵਧੇਰੇ ਮਮਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇਗੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 2021 ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ SI ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਔਨਲਾਈਨ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਔਨਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਏ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਲਏ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ SSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ SSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ SSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ SSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ GK ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ GK ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਰੱਖਿਆ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੀ ਲੈਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਹੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੀ ਲੈਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਲਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। PSSSB ਦਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਨੂਨ ਉਮੀਦ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਲੈਵਲ PSSB ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਜੇਕਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, +2 ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟੀ ਵੱਜ ਜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਗੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 1746 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ 1716 46 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। SSC ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ SSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ SSC ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ SSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹੋ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ GK ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੇਪਰ ਪਾ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ GK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੰਨਾ ਪਏਗਾ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਆਏਗਾ, ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪੇਪਰ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਜਨੂੰਨ ਜੋ ਵਰਦੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਨੂੰਨ ਵੱਡਾ ਜਨੂੰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।